یہ بات سب پہ آشکار ہو گئی کہ یہ تو کرسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار. جب تک وہ استعمال کے قابل رہیں گے، جب تک کوئی گولز جو ہیں اچیو نہیں ہوں گے، تب تک وہ لاڈلے رہیں گے. لیکن لاڈلے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. لاڈلے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو پتا چلا کہ کرونا وائرس امیر کو بھی ہو سکتی ہے اور صرف غریب کو نہیں ہوتی، تو انہوں نے لاک ڈاؤن کروا دیا. اور کوئی آپ کو پپٹ کہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن آپ خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں پپٹ ہوں. گدھے کے اوپر جتنی بھی لکیریں لگا دو، گدھا گدھا ہی رہتا ہے، زیبرا نہیں بن جاتا. میرے ویورز کو پتہ ہی ہوگا کہ فردوس آپا میری فیورٹ ہیں، تو ان کے جانے کا اور کسی کو افسوس ہوا ہو یا نہ، مجھے تو بڑا افسوس ہوا. اور پھر ایک ویڈیو بھی وائرل چلی جس میں وہ آنسو بہا رہی ہیں، لیکن وہ ایکچولی پرانی ویڈیو ہے، وہ اس بار کی نہیں ہے. اس بار تو میرا خیال ہے ان کو موقع بھی نہیں دیا گیا کہ وہ کمپلین کر سکیں یا آنسو بہا سکیں. اب اس میں ہم سب کو، پوری عوام کو، خاص طور پہ سیاستدانوں کو اور جرنلسٹانوں کو اس میں ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ اگر صحیح بات کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنی آئیڈیالوجی پہ کھڑے رہیں گے تو آپ کو لوگ الٹیمیٹلی مان جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنی پوزیشن بار بار بدلتے رہیں گے اور آپ اپنی آئیڈیالوجی کو بدلتے رہیں گے، پارٹی بدلنا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پارٹی بدلنے کی وجہ ہونی چاہیے. اگر پارٹی بدلنے کی وجہ حکومت میں رہنا ہے تو اس بات کو سرلی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا اور بنانا چاہیے ہے. لیکن اگر آپ کو پارٹی آپ نے جوائن کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور پھر آپ نے چھوڑ دی، جیسے کہ ہم نے بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے سنا ہے اور باقی پارٹی سے بھی سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھٹوازم نہیں ہے تو اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، فاؤنڈر ممبرز جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایک مڈل کلاس کی یہ پارٹی سمجھی تھی اور اس میں ایلیٹس اور فیوڈلز اور الیکٹیبلز کا آنا ہمیں منظور نہیں ہے. تو یہ تک بنتی ہے. لیکن ہر آنے والی حکومت کے ساتھ رہنا، اس وجہ سے پارٹی تبدیل کرنا، اس کا ناٹ اونلی نقصان یہ ہے کہ آپ کی انٹیگریٹی، آپ کی سوچ ایکسپوز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کی عزت نہیں ہوتی. اب فردوس عاشق اوان کو اسی طریقے سے استعمال کر کے فارغ کر دیا گیا جس طرح فواد چودھری کو کیا گیا. اور ان دونوں لوگوں سے اس ایگزامپل سے ہم سب کو سبق یہ لینا چاہیے کہ جرنلسٹ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. آج میں نے صبح دیکھا کہ ایک نوٹیفیکیشن آئی ایک چینل کے لیے جس کو بند کیا جا رہا ہے. اور بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک چھوٹا سا اسکٹ ایک انٹرٹینمنٹ پریزنٹر نے سیٹائر کیا، پولیٹیکل سیٹائر کیا، اور اس نے پرائم منسٹر کی سپیچ کو لے کے جو پرائم منسٹر کے الفاظ تھے کہ ایسا ٹیکا مجھے لگایا کہ جس سے مجھے حوریں دکھنے لگیں، انہی الفاظ کو لے کے اس بیچارے نے ایک کامک سکٹ کیا. چونکہ یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے خود ایک سپیچ میں کی تھی، تو وہی الفاظ اس نے جو پرائم منسٹر نے جو کوئی بھی انہوں نے ورڈز استعمال کیے تھے وہ استعمال کر کے انہوں نے اس کے اوپر ایک کامیڈی سکٹ کیا. اس پہ جناب پورے چینل کو ہی کہہ دیا گیا کہ بس اب آپ تو سیاست سے دور ہی رہیں، بند کر دیا. نوٹیفیکیشن آ گئی. اتفاقاً 2 سال پہلے میں اسی چینل پہ کام کر رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے جو چینلز ہیں، ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، ان کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتے رہیں. تو اس وقت ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ مجھ کو یا مجھ جیسے لوگوں کو وہ رکھ سکتے. پچھلے دنوں میں نے ایک اور ویڈیو دیکھا جب طارق جمیل صاحب کے اوپر کرٹیسزم ہوا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جتنے ہم نے فلمی اداکار بھی، حسین سے حسین لوگوں نے ان کے دفاع کے لیے آئے، تمام فلم سٹارز اور مولوی حضرات بھی آئے. تو میں ایک مولوی صاحب کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا اور وہ دیکھ رہی ہوں. تو وہ تو خیر مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ طارق جمیل کی حمایت کر رہے تھے، لیکن واٹ واز انٹرسٹنگ واز کہ ان کے پیچھے جو گرین اسکرین یا بلو اسکرین تھی اس میں تمام ٹیلی ویژن چینلز کے لوگو لگے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سارا میڈیا ہے ہی غلط، اس سب کو بند کرنا چاہیے، یہی فساد کی جڑ ہے. اور واٹ واز انٹرسٹنگ واز کہ اس
दीवार पे पीछे जो उनके स्क्रीन थी उस पे तमाम लोगोस थे, यहां तक कि वो 2 चैनल्स भी थे जो कि लाडले के चहीते चैनल्स में से थे, उनकी भी तस्वीर मैंने देखी तो मैंने कहा फिर दूसरी स्क्रीन आई तो उसमें वो एंकर्स तो कम नजर आ रहे थे जिनसे एतराज है वजीर आजम साहब को कि वो ये बहुत ज्यादा हमारी तनकीद करते हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब का तो फेस छुपा हुआ था मौलवी साहब के पीछे, लेकिन बाकी जो चेहरे थे मैंने 2 दफा देखा, मैंने कहा ये तो इमरान के बड़े गुन गाते थे, ये तो मेरी मुखालफत में या जो कोई भी इमरान के बारे में कोई बात कहता तो ये तो इन्होंने तो पता नहीं कितने कंट्रीब्यूशन दी हुई है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अब रो रहे हैं जिन्होंने मेरे ऊपर साथ में मबनी कॉलम लिखे हैं और अजीब और गरीब एक दास्तानें लिखी हैं और अजीब और गरीब बातें की हैं टीवी पे बैठ के, वो सारे अब नामंजूर हो गए हैं। लाडले को तमाम नामंजूर हो गए हैं, तमाम टेलीविजन चैनल्स, तमाम वो एंकर्स। लेसन, इसमें लेसन ये है कि कभी भी किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, और ये लेसन लाडले के लिए भी है। लाडला वजीर आजम बहुत अरसे से हमारे मुल्क का, ना सिर्फ हमारे मुल्क का नामवर क्रिकेटर, लेकिन दुनिया में बेस्ट ऑलराउंडर कहा जाता है, और एज अ क्रिकेटर एंड एज अ सेलिब्रिटी बहुत शोहरत, बहुत मोहब्बत कमाई। लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ ये कि गलत डिसीजंस जो मैं नहीं समझती कि अपने जहन की तख्लीक है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें पता नहीं शायद उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बात सब पे आश्कार हो गई कि ये तो कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये जो एक पपेट का स्टेटस, ये जो पपेट नाम अब लोग इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर है अच्छी बात तो नहीं है, तो तकलीफ दे भी है ये बात सुनना अपने बारे में। और वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज किया आइडियोलॉजी पे, कॉम्प्रोमाइज किया अपनी कुर्सी की खातिर, अपनी शेरवानी की खातिर। तो वो इज्जत और मोहब्बत जो एक जमाने में थी, वो इज्जत और मोहब्बत अब नहीं है। और आपने यही देखा कि शौकत खानम के लिए जब पैसे मांगते थे तो लोग कैसे देते थे। अब देखिए तो चंदा मुहिम के लिए 2 अरब समथिंग इकट्ठे किए हैं। तो बेसिकली बाकी सियासतदानों को अब ये समझना चाहिए कि आपके पास एक चॉइस है। मुझे लगता है कि गलत लेसन लोगों ने सीखा है। लोगों ने सीखा है कि जी इमरान ने ये किया तो हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी गुड बॉय होना चाहिए। हालांकि आपको फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी, बाकी लोग जिनको हटाया गया और एज अ स्केप गोट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इस्तेमाल किया गया, इसी तरीके से इमरान को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक वो इस्तेमाल के काबिल रहेंगे, जब तक कोई गोल्स जो है अचीव नहीं होंगे, तब तक वो लाडले रहेंगे। लेकिन लाडले बदलते हुए देर नहीं लगती। और सबसे बड़ा लाडला जो वाकई पॉपुलर लीडर था और बड़ा ब्रेन्स भी रखते थे, जीनियस भी थे, लेकिन आपने देखा कि भुट्टो साहब भी बावजूद इसके कि कोई कंपैरिजन नहीं है एबिलिटी में इमरान और जुल्फिकार अली भुट्टो के। I have a lot of differences of opinion with Zulfikar Ali Bhutto on political decisions of his time. उस जमाने में जो उन्होंने कुछ decisions की उनके ऊपर मुझे पर्सनल इख्तलाफ बहुत है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा बेहतर पॉलिटिशियन था और लीडरशिप करेज भी रखता था। लेकिन वो भी लाडले बड़े अरसे तक नहीं रहे। वो भी आपने देखा कितना 6 साल टोटल, और फिर लाडले को क्या किया, मतलब फांसी दे दी। सोचें जरा। तो मैं ये सोचती हूं कि इसमें हर एक के लिए एक सबक है। इमरान भी अगर सबक ले लें तो बेहतर है, लेकिन बाकी लोग भी, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इमरान पपेट है, प्रॉब्लम ये है कि बाकी सब भी पपेट बनने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखते हैं। और जिस मुल्क में हुकूमत भी नाकारा हो लेकिन ऑपोजिशन भी वीक हो, उस मुल्क में कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। इस वक्त ऐसी ऑपोजिशन नहीं है जो कि एहतसाब कर सके, क्वेश्चन कर सके। और इसी सिलसिले में आज मैं एक वीडियो देख रही थी, बल्कि वीडियो मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं टाइम नहीं था, तो मुझे किसी ने ये वीडियो भेजा और पूछा मैम आपने वीडियो देखा? मैंने कहा मैंने नहीं और वीडियो देखना, क्या कोई फजूल बात ही की होगी। तो कहने लगे नहीं मैम आप वीडियो देखें। मैंने कहा अच्छा सुना दो। तो उसने सुनाया मुझे, और जब मैंने सुना तो वो वीडियो में बेसिकली लाडले वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि जब इनको पता चला कि
कोरोना वायरस अमीर को भी हो सकती है और सिर्फ गरीब को नहीं होती, तो इन्होंने लॉकडाउन करवा दिया और एक एलीट अमीर बंदे की सोच ने लॉकडाउन करवा दिया। ये नहीं सोचा कि रिक्शा वाला क्या करेगा, मजदूर तबके वाला क्या करेगा। एंड आई थॉट, यार किसने करवा दिया? आप प्लीज टीवी देखें, प्लीज किसी घरवाले को कहें, घरवाली को कहें कि आपको बताएं कि वजीर आजम आप हैं, किसने लॉकडाउन करवा दिया, किसने कोई ऐसा फैसला करवा दिया जो आप नहीं करना चाहते थे। और आपको नहीं पता कि आप डिसीजन मेकर की पोजीशन में हैं। माना कि आप डिसीजंस नहीं करते, माना कि आपको इख्तियार नहीं है, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि क्या कह रहे हैं आप इक्तदार में हैं। अगर आप नहीं समझते थे तो ना करते लॉकडाउन। तो ये बातें, मतलब क्या ये मजाहिया बातें हो रही हैं। और कोई आपको पपट कहे तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप खुद बार बार कह रहे हैं कि मैं पपट हूं, लॉकडाउन करवा दिया। तो जवाब दीजिए कि किसने लॉकडाउन करवा दिया? आप कहां थे जब लॉकडाउन हुआ? आप अगर नहीं चाहते थे या आपके पास कोई और ब्रेन वेव थी, कोई और पॉलिसी या स्ट्रैटेजी थी, तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कर लेते। कौन सा आपको ऑपोजिशन तंग करने की किसी भी पोजीशन में है? आधी जेल में है और आधी खामोशी इख्तियार कर चुकी है। तो आप तो जंगल के बादशाह हैं ना। एक स्पीच मुझे याद आ रही है, जब हमें जबरदस्ती स्पीचेस देखनी पड़ती थी इमरान खान न्याजी की, और उसमें वो कहते हैं कि गधे के ऊपर जितनी भी लकीरें लगा दो, गधा गधा ही रहता है, ज़ेब्रा नहीं बन जाता। इमरान की पुरानी स्पीचेस एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग हैं, और अगर और कोई टीवी ना देख रहे हो वो, तो अपनी स्पीचेस दोबारा जरूर देख लें।